So, hello everyone, and welcome back again to Team Enlightened. Right? আমি last classত আমাৰ composite function আছিলে আমি composite functions আমি কমপ্লিট কৰিলো আমি composite functionsৰ several important rules analysis বা results বা observations যিবিলাক আমি কিবোৰ চালো and today we will be dealing with inverse function. Actually, to be very honest, I plan to teach you or speak about composite and inverse in one lecture. In one lecture, I can complete both the topics. Kintu, we were very sorry that we could not complete it within one lecture. So this is the lecture on inverse function separately. You see. So inverse function or ohar agote ami composite function ami khodai pohilo reason etai thake je composite functions concept to buzilehe inverse concept to buzi poa ase aru sadharanতে inverse function or concept to inverse relation logot same hoy ঠিক আছে so asolte inverse শব্দ to jetia ase no এই যে inverse শব্দ to ase এই inverse শব্দ তে already কিছুমান কথা studentক বা কিছুমান কথা আমাক বুজাই দিয়ে যে inverse করা হবো যেতিয়া আমি কোনোবাই যদি আমাক ৰেচিপ্ৰকেল বুলি কয় আমি গমে পাই যাও যে এই ৰেচিপ্ৰকেল মানে 1/8 হয় না সো তেনে কথা সো এই শব্দটোৱে মানে এই ইনভার্স শব্দটোৱে আমি মানে গম পাইছো যে কিবা এটা নহয় কিবা এটা উল্টা বুলি কিবা এটা বস্তু আমি ধৰি লৈছো হয় ৰাইট আমি আগতে আমি কৈছো আমি তোমালোকে তোমালোকৰ I don't know whether you remember or not but there was something like called additive inverse তোমালোকে হয়তো পঢ়িছা but I'm not sure additive inverse আৰু multiplicative inverse. These are not in set languages. Ebor amar arithmetic language by arithmetic korote lage, right? They are mostly khudu se 1 or additive inverse ki hoy -1. Multiplicative inverse of 5 ki hoy 1/5. So multiplicative inverse mane additive inverse ki hoy je duta সংখ্যা যোগ কৰিলে যদি আমি 0 পাও, right? Then both the numbers are called the additive inverse of each other. For example, যদি a plus b equals to 0 ahe তেতিয়াহলে a and b are additive inverse of each other আকৌ যদি a into b equal to যদি 1 আহে তেতিয়াহলে a and b are called multiplicative inverse of each other so multiplicative inverse মানে বেলেগ কোনো হয় multiplicative inverse মানে হৈছে তোমালোকৰ reciprocal টো ঠিক আছে আৰু additive inverse মানে হৈছে এটা নম্বৰৰ নেগেটিভ টো যেনিবা a এর additive inverse কি হয় -a b এর multiplicative inverse কি হয় 1/b so this all things you have learned in class 7 8 9 10 right like 7 8 to koi side of bostu additive inverse multiplicative inverse but ebor asale arithmetic korote mane math er arithmetic branch ase right ke math er arithmetics khini korote amar etu lage kintu ami eta poi asu set language আমি যেটো পঢ়ি আছো এটা সেট সেটৰ ভাষাত আমি পঢ়ি আছো মানে maths টোক আমি সেট বা সংহতি ভাষাত আমি পঢ়ি আছো সেট ল্যাঙ্গুৱেজত পঢ়ি আছো তো এটা সেট ল্যাঙ্গুৱেজত এটা ৰিলেচন এটা ফাংচনৰ ইনভাৰ্স মানে কি বুজায় let us see. So before we go to inverse function, I mean inverse relation মানে কি আছে আমি অলপ চাই লও একদম সিম্পল যেনিবা তোমাক একটা রিলেশন দিয়া আছে r goes from x to y ধৰি লও তোমাক এটা রিলেশন আছে right relation কি হৈছে x ৰ পৰা y লৈ গৈছে so consider this to be your x and consider this to be your y so x ৰ পৰা y লৈ এটা ৰিলেশন কৈছে let this be r right x or পৰা y le relation question like that's b r তাৰ মানে যেনিবা x ত তোমাৰ আছে a b আৰু c y যেনিবা আছে তোমাৰ p q আৰু r consider a লগত p ৰ সম্বন্ধ b ৰ লগত r ৰ সম্বন্ধ right আৰু c ৰ লগত q ৰ সম্বন্ধ থাকিব পাৰে এটা নাম এনেকে চোৱা আমি ইয়াত ৰিলেশন বনাই আছো আমি ফাংচন বনাই সো ৰিলেশনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাউন্ডিং বা কোনো ধৰণৰ ৰেস্ট্ৰিকশন নাথাকে so x over y later my relation likhiso right the name is r etia x to ki hoy ase x to mi dekhiso je abc gutei tinitai ki hoise relation korise ei gutei tinitai ki korise relation korise please try to understand this concept very importantly right yat x to ami ki koriso x to moi domainor set rakhiso karon so x ত থকা a b c ei gutei tinitai relation korise tar mane ei gita ki hoy ase domain হৈ আছে এগিলা হৈছে তোমাৰ domain আৰু সোৱা pqr ইয়াত
তিনিটাৰ সম্বন্ধ আছে y থকা pq r তিনিটাৰে সম্বন্ধ আছে তাৰ মানে এই কোডোমেইনটো আমাৰ ৰেঞ্জ হৈ গ'ল এটা আচলতে কোডোমেইন আছিলে কিন্তু এই কোডোমেইনটো কিন্তু ইয়াত ৰেঞ্জ হ'বৰ কাৰণে গোটেই তিনিটা সম্বন্ধ আছে তো মানে ক'ব গ'লে মই ইয়াত x টো প্ৰথম সেট লাগিছো that this is the first set x টো মোৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট সেট হৈ আছে আৰু y টো মোৰ সেকেন্ড সেট হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি মই আৰু এটা ৰিলেচন লিখো যিটো ৰিলেচন y পৰা x লৈ যাব ইয়াত তোমাৰ x পৰা y লৈ গৈছিলে এতিয়া যদি মই এটা ৰিলেচন লিখো যিটো ৰিলেচন তোমাৰ y পৰা x লৈ যাব তাৰ মানে p q r এপিনে তোমাৰ a b c এটো হৈছে তোমাৰ y এটো হৈছে তোমাৰ x সো এটো p পৰা a q পৰা আচ্ছা q পৰা c লে যায় সৰি q পৰা c just a second q পৰা c লে গৈছে and then r ৰ পৰা b লে গৈছে right তাৰ মানে ইয়াত ৰিলেচনটো কি হৈ আছে y পৰা x লৈ হৈ আছে ইয়াত ৰিলেচনটো আছে x পৰা y লে ইয়াত ৰিলেচনটো হৈ গ'ল y পৰা x লৈ মানে সেট এটা সলনি হৈ গ'ল right ইয়াত x টো ডোমেইন আছিল ইয়াত তোমাৰ y টো ডোমেইন গুছি গ'ল এটো কি আমি কও ইনভার্স বলি this is the inverse তাৰ মানে যদি তোমাক এটা ৰিলেচন দি আছে x পৰা y লে ইয়াৰ ইনভার্স টো কি হয় y পৰা x লৈ ইনভার্স হৈ যায় তাৰ মানে if r is a relation from x to y তেতিয়ালে r inverse কি হ'ব y to x that is very simple so inverse relation বুলি ক'লে একেবাৰে সিম্পল কথা আমি কি কৰিব লাগে এলিমেন্টস গুলা খলাই দিব লাগে মানে সেট গুলা খলাই দিব লাগে ফৰ এক্সাম্পল দেখাও তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাবা ফৰ এক্সাম্পল মই এটা ৰিলেচন লিখিছো this is r goes from x to y ধৰিলে তোমালোকৰ কেইটামান ৰিলেচন আছে a b c এখানে তোমাৰ আছে p q so a পৰা p লে এটা গল b পৰা q লে এটা গল আৰু c পৰা r লৈও এটা গল ঠিক আছে c পৰা q লে এটা গৈছে এটো x এটো y so relation r to আমাৰ কি অৰ্ডাৰ প্ৰেছ আহিব a, p মানে কমা কি আহিব b, q, c, r এসবে জানো হয় না এতিয়া যদি মোক কোনোবা সুধে যে r ইনভার্স কি হ'ব কি কৰিব লাগে এই এলিমেন্টস গিটা উলট পুলট কৰি দিব লাগে তাৰ মানে ডোমেইনটো ৰেঞ্জ বনাই দিব লাগে ৰেঞ্জ ডোমেইন কৰি দিব লাগে বা প্ৰথম সেটটো সলনি কৰি দিব লাগে মানে যেটো x পৰা যেটো y লে যায় সেইটো y পৰা x কৰি দিব লাগে তাৰ মানে r ইনভার্স দিলে আমি কি কৰিম এটো y এটো x এটো p q r এটো a b c সো p লগত কাৰ মিলন আছিল a b লগত কাৰ মিলন আছিল q আৰু c লগত কাৰ মিলন আছিল c লগত আৰু কোনো সম্বন্ধ নাই সিমিলারলি q লগতে c মিলন আছিল মানে সো মই ইয়াৰ পৰা এটো কৰিছো মানে সো এটো কি হৈ যাব এটো হৈ যাব r ইনভার্স এসো p টো আগত আহি যাব সো p, ইয়াতে বস্তু উল্টা হৈ যায় ইয়াত q, b আৰু কি হ'ব আই এম সৰি এটো তোমাৰ c, q হ'ব লাগিব ইয়াত কি আছে ন সো q, c ঠিক আছে সো দিস ইজ ইনভার্স রিলেশন এটো ইনভার্স রিলেশন মানে কি আমি জাস্ট সেট তো ফ্লাই দিব লাগে যদি x পৰা y লে গৈ আছে ইনভার্স গুলো কি হৈ যায় y পৰা x গৈ এটো হৈছে ইনভার্স রিলেশন সো ইনভার্স রিলেশন তো একেবাৰে সিম্পল আপোনালোকে বুজি পাইছে কিন্তু ইনভার্স ফাংশন তো কি ইমান সিম্পল নহয় ইন দা সেন্স তাত কিছুমান ৰেস্ট্ৰিকশন আছে তুমি মোক যিকোনো এটা ৰিলেশন দিয়া বাই সেই ৰিলেশনটো ইনভার্স প্লে দিব পাৰিম তুমি মোক যিকোনো এটা ৰিলেশন দিয়া মই সেই ৰিলেশনটোৰ ইনভার্স প্লে দিব পাৰিম কিন্তু তুমি যদি মোক এটা ফাংশন দিছা এই ফাংশনটোৰ ইনভার্স থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে যেনিবা মানে উদাহৰণ দিছো 1 ৰ ৰেচিপ্ৰকেল কি হয় 1 এ হয় 2 ৰেচিপ্ৰকেল কি হয় 1/2 হয় কিন্তু 0 ৰেচিপ্ৰকেল কি হ'ব 1/0 which is কি undefined জানা তাৰ মানে 0 ৰ কোনো মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স নাই 0 ৰ কোনো মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স নাই বা কোনো ৰেচিপ্ৰকেল নাই একেদৰে আমি যেতিয়া f ৰ কথা কৈ আছো f ৰ ইনভার্স থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে কিন্তু ৰিলেশনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ইনভার্স থাকিবই এটো ফাংশন মানে এটা ৰেস্ট্ৰিক্টেড ৰিলেশন ফাংশন মিনিং এ হৈছে ৰেস্ট্ৰিক্টেড ৰিলেশন এটা ৰিলেশনে হয় কিন্তু উইথ সার্টেন ৰেস্ট্ৰিকশনস এখানে ইয়াৰ ইনভার্স থাকে না থাকে ডিপেন্ড কৰিব তো আমি চাও যে ইনভার্স ফাংশন মানে কি বুজি প্ৰথমতে কম এটা ফাংশনৰ ইনভার্স হবলগিয়া হলে ফাংশনটো বাইজেক্ট হলে কিয় হ'ব লাগিব কেনেকৈ হ'ব লাগিব মই তোমাক কৈ আছো কিন্তু মনে ৰাখিবা
এটা ফাংশন right f inverse মানে হৈছে inverse of f right এটা ফাংশনৰ যদি মোক যেনিবা তুমি মোক কলা যে f of x equals to y বলে a ফাংশনৰ ইনভার্স আছে নে নাই তো a ফাংশন টু ইনভার্স তেতিয়াহে থাকিব প্ৰথম কন্ডিশন এটাই তাৰ মেইন কন্ডিশন যদি এ ফাংশনটো বাইজেক্টিভ কি বলে ফাংশনটো বাইজেক্টিভ হ'ব লাগিব মই কম্পোজিশনৰ ডেফিনিশনত পিছলে যাম কম্পোজিশনৰ যেটো ডেফিনিশন আছে বা কম্পোজিশনৰ কম্পোজিশন অফ ফাংশন লগত মিলাই পেলাই যেটো ইনভার্স পঢ়া হয় মই পিছলে যাম কিন্তু আমি সিম্পল ভাগ শিকিলো যে ইনভার্স হ'বলগীয়া হলে প্ৰথম কথা ইনভার্স হ'বলগীয়া হলে ফাংশনটো বাইজেক্টিভ হ'ব লাগিব হ'ব লাগিব কেনেকৈ হ'ব লাগিব সো মই এবাৰ দেখাই দিম প্ৰথমে ধৰি লোৱা যে f এটা বাইজেক্টিভ ফাংশন বাইজেক্টিভ মানে কি ফাংশনটো প্ৰথমতে 1 অন হ'ব লাগিব আৰু সেকেন্ডলি ফাংশনটো অন টু হ'ব লাগিব ফাংশনটো কি হ'ব লাগিব 1 অন হ'ব লাগিব আৰু ফাংশনটো অন টু হ'ব লাগিব সো আগতে মই ইনভার্স ফাংশনৰ পৰা দেখাই দিম কি হয় তাৰছত মই বুজাই আছো যে বাইজেক্টিভ কিয় হ'ব লাগিব সো মই বাইজেক্টিভ ফাংশন ধৰি লও এটো হৈছে তোমাৰ a এটো হৈছে তোমাৰ b এটো হৈছে তোমাৰ c দেন এটো হৈছে আমাৰ p q r সো এটো হৈছে যেনিবা x এটো যেনিবা y সো x ৰ পৰা y এটা ফাংশন আছে f সো যদি বাইজেক্টিভ হয় ই 1 হ'ব লাগিব তাৰ মানে এটাৰ লগত এটা সো a লগত p b লগত q c লগত r লগতে কি অন টু হ'ব লাগিব মানে সেকেন্ড সেটত বা কোড ডমেনত কোনো ধৰণৰ এলিমেন্টস বাকি থাকিব নালাগিব সো কোনো ধৰণৰ এলিমেন্টস বাকি হ'ব নাই সো ই কি হৈ গল এটা কি হৈ গল বাইজেক্টিভ ফাংশন হৈ গল সো বাইজেক্টিভ ফাংশন f তো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ৰিলেশন দে ফাংশনটো সো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম a, p b, q আৰু c, r এটো মোৰ কি এটো মোৰ হৈছে ফাংশনটো f ফাংশনটো সো কেনেকৈ ফাংশন হল এটো তোমালোকে জানাই কেনেকৈ ফাংশন প্ৰথম কথা যে x ৰ পৰা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ সম্বন্ধ আছে সেকেন্ডলি প্ৰতিটো এলিমেন্টে যিকোনো এটা লগত সম্বন্ধ কৰিছে আকৌ 1 অন কি হৈছে কাৰণ এটা এলিমেন্টে এটা ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টক সম্বন্ধ কৰিছে যেনে a লগত p b লগত q c লগত r সো এটা লগত এটা আৰু অন টু কিয় হৈছে কাৰণ y কোনো ধৰণৰ এলিমেন্টস বাকি থকা নাই সো ইয়াৰ পৰা আমি ফাংশনটো লিখিছো এজ এ সেট এটো হৈছে আমাৰ ফাংশন তেতিয়ালে f ইনভার্স টু কি হ'ব ৰিলেশন আছে কি কৰিব লাগিব আমি জাস্ট সেট কিটা খলাই দিব লাগে a ফাংশনটো আছিল x ৰ পৰা y লৈ যদি মোক কয় f ৰ ইনভার্স ওলোৱা বা ফাংশনক কোপৰা কলে নিম y পৰা x লৈ নিম সো f ইনভার্স কি হ'ব f ইনভার্স goes from y to x তাৰ মানে এটো y এটো x ৰাইট যেনে y কি আহিব p q r x কি আহিব a b c সো p ৰ পৰা a লৈ গল q ৰ পৰা b লৈ গল c ৰ পৰা r লৈ গল সো এবাৰ কি হ'ব উল্টাকে লিখিলে p, a right q, b আৰু এপিনে r, c right this is the inverse function এতিয়া মই তোমাক জাস্ট বুজাইছো যে ইনভার্স তো হয় কি ইনভার্স মানে হৈছে যে যদি তোমালোকৰ এটা ফাংশন দি আছে y পৰা x লৈ আৰু যদি ফাংশনটো বাইজেক্টিভ হয় তেতিয়ালে আৰু ইনভার্স তো কি হয় y পৰা x লৈ নিয়া ফাংশনটো হয় তাৰমানে ফাংশনটো যদি x ৰ পৰা y লৈ গৈছে আৰু ফাংশনটো যদি বাইজেক্টিভ হয় তেতিয়ালে সেই ফাংশনৰ ইনভার্স তো কোপৰা কলে যাব y পৰা x লৈ যাব কিটা ফাংশন মানে x ৰ পৰা y লৈ যদি এটা ফাংশন আছে তেতিয়া হলে y পৰা x লৈ যেটো ফাংশন যায় সেই ফাংশনটো কি হয় ইনভার্স ফাংশন হয় আর ইনভার্স ফাংশন হয় এই ফাংশনটো ইনভার্স হয় আর কন্ডিশনটো কি যে কি বাইজেক্টিভ হ'ব লাগিব যেনিবা f ফাংশনক কোপৰা কলে গৈছে x ৰ পৰা y লৈ গৈছে তো এনেকটা ফাংশন যেটো y পৰা x লৈ যায় এই ফাংশনটো কি হ'ব ইনভার্স হ'ব কাৰ ইয়াৰ লগত ৰাইট বস্তু সিম্পল হয় ইয়াত তোমাৰ x ৰ পৰা y লৈ গৈছিলে মই ইয়াত y পৰা x লৈ গৈছো ৰাইট তাৰ মানে মই ডোমেইনটো আৰু কো ডোমেইনটো সালসলনি কৰিছো ইয়াত x টো কি হৈ আছিল ডোমেইন সো ইয়াত x টো হৈ আছিল ডোমেইন ইয়াত y টো হৈ আছিল মোৰ কো ডোমেইন ৰাইট কিন্তু ইয়াত কি হৈ গল ইয়াত y টো মোৰ ডোমেইন হৈ গল ইয়াত y টো মোৰ ডোমেইন হৈ গল আৰু x টো মোৰ কি হৈ গল কো ডোমেইন হৈ গল হল নাই সো এইটো কথা যে যেতিয়া ডোমেইনটো কো ডোমেইনলৈ আমি ৰূপান্তৰিত কৰো আৰু কো ডোমেইনটো যেতিয়া আমি কো ডোমেইন ৰূপান্তৰিত কৰো বা কো ডোমেইনটো আমি যেতিয়া ডোমেইনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰো ৰাইট তাকে আমি কি বুলি কওঁ ইনভার্স বুলি কওঁ মানে ইয়াত x টো আছিল ডোমেইন y টো আছিল কো ডোমেইন ইয়াত x y টো হৈ গল ডোমেইন x টো হ'ল কো ডোমেইন মানে একদম সিম্পল মই বুজি পাইছা নিশ্চয় মই বিশ্বাস যে x ৰ পৰা y লৈ যদি এটা ফাংশন কৈছে f আৰু f টো যদি বাইজেক্টিভ হয় তেতিয়ালে তাৰ এটা ইনভার্স থাকিব যাক আমি f ইনভার্স বুলি কওঁ আৰু কি কোপৰা কলে যাব y পৰা x লৈ যাব ৰাইট সো এতিয়া
কন্ডিশন মই কি বুজালো যে কন্ডিশনটো হৈছে যে ইনভার্স ফাংশন তেতিয়া থাকিব যদি ফাংশনটো বাইজেক্টিভ রাইট ফাংশনটো বাইজেক্টিভ তো বাইজেক্টিভ মানে কি আছিল 1 1 আৰু অন টু ফাংশন এটা প্ৰশ্ন হৈছে কি বাইজেক্টিভলি কি হ'ব লাগে ঠিক আছে মই ধৰিছো এটা ফাংশন যাৰ যোনটো বাইজেক্টিভ নহয় তাৰ মানে বাইজেক্টিভ মানে কি আছিল 1 1 আৰু on so let me draw a function let me write a function a to x a to y ইয়াত মই লিখিছো abc ইয়াত মই লিখিছো pqr মই এটা ফাংশন ধৰিম যেটো তোমাৰ বাইজেক্টিভ নহয় যেটো তোমাৰ বাইজেক্টিভ নহয় so a to a পৰা p লে গল then এটো তোমাৰ b পৰা p লে so ই 1 1 হৈ থকা নাই ই on to হৈ থকা নাই কিন্তু এই ফাংশন হৈ আছে কিন্তু right কিন্তু ই তোমাৰ কি হৈছে ফাংশন হৈ আছে কি ফাংশন হৈ আছে কাৰণ x ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট কি কৰিছে এটা সম্বন্ধ কৰিছে ৰিলেশন কৰিছে তাকো এবাৰে কৰিছে ৰাইট সেকেন্ডলি abc এ ডিস্টিংক্ট abc কি কৰিছে y সেটৰ যিকোনো এটা লগত সম্বন্ধ কৰিছে মানে a লগত p b লগত p আৰু c লগত q এনেকুৱা নহয় যে a p আৰু q দুইটা সম্বন্ধ কৰিছে নাই কৰা a কেৱল p লগত সম্বন্ধ কৰিছে ঠিক আছে সো মই লিখিব পাৰিম যে ফাংশনটো যদি x ৰ পৰা y লৈ যদি এটা ফাংশন গৈছে ফাংশনটো কি মই লিখিব পাৰিম মই ধৰিছো এটা বাইজেক্টিভ ফাংশন নহয় ঠিক আছে দিস ইজ নট এ বাইজেক্টিভ ফাংশন ঠিক আছে দিস ইজ not bisective f is not bisective mind it f is not bisective মই bisective নোহোৱা ফাংশন টা লৈ আছো সো ইয়াত f টো কি আহিব f টো হ'ব a, p a লগত p সম্বন্ধ আছে আকৌ b ৰ লগতো p ৰে সম্বন্ধ আছে ৰাইট আকৌ c ৰ লগত q ৰ সম্বন্ধ আছে ইয়াত r ৰ কোনো সম্বন্ধ নাই আৰু নাথাকিলেও আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কাৰণ r ৰ সম্বন্ধ নাথাকিলেও ফাংশন হ'ব হয় না এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ইনভার্স লেবলে মই যদি f ৰ ইনভার্স উলিয়াও এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব y পৰা x লৈ মই ফাংশনটো নিব লাগিব সো ঠিক আছে মই y পৰা x লৈ ফাংশনটো দিম ঠিক আছে এটো হৈ গল y এটো হৈ গল সো মই এবাৰ কি কৰিব লাগিব y পৰা x লৈ ফাংশনটো নিব লাগিব সো y ত মই কি লিখিম pqr আছে আৰু x ত কি আছে abc এটা চোৱা ইয়াৰ পৰা চাবা p ৰ লগত কাৰ সম্বন্ধ আছে চোৱা p লগত কাৰ সম্বন্ধ আছে p লগত a সম্বন্ধ আছে সো p পৰা কলে যাব a লে ঠিক আছে নেক্সট কথা চোৱা যে p লগত b ৰ সম্বন্ধ আছে p লগত a সম্বন্ধটো আছে হয়নে এটা চোৱা p লগত a ৰ সম্বন্ধটো আছে লগতে p লগত b ৰ সম্বন্ধ আছে হয়নে সো p goes to নেক্সট q লগত কাৰ সম্বন্ধ আছে q লগত c ৰ সম্বন্ধ আছে সো q goes to c এতিয়া এটা কথা মন কৰা আমি পাইছিলো যে f টো এটা ফাংশন হয় এই ফাংশনত তোমাক জানা কিন্তু এই ফাংশনটোৰ যেতিয়া মই ইনভার্স উলিয়াবলৈ গলো তাৰ মানে ফাংশনটো x ৰ পৰা y লৈ এটা ফাংশন আছিল মই এই x ৰ পৰা y লৈ যেতিয়া মই ইনভার্স উলিয়াবলৈ গলো মই অবভিয়াসলি y পৰা x লৈ যাম হয় না মই অবভিয়াসলি y পৰা x লৈ যাম কিন্তু মই এটা বস্তু দেখিলো যে যেতিয়া মই y পৰা x লৈ গৈছো বা মই যেতিয়া y পৰা x লৈ সম্বন্ধ স্থাপিত কৰিব গৈছো ই দেখোন ফাংশন হোৱা নাই প্ৰশ্ন হৈছে ই ফাংশন কেনেকে হোৱা নাই বা কেলে হোৱা নাই ৰাইট ভেৰি সিম্পল ফাংশনে কয় ফাংশন হ'ব লাগে প্ৰথম কন্ডিশনটো আছিল যে প্ৰথম সেটৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে ৰিলেশন কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা ইয়াত y হৈছে প্ৰথম সেট ৰাইট এটোত y প্ৰথম সেট হৈ আছে ইয়াত চোৱা ইয়াত p এ সম্বন্ধ কৰিছে q এ সম্বন্ধ হৈছে কিন্তু r এ সম্বন্ধ কৰা নাই সো দেখা দেখি কি ফাংশন হোৱাই নাই p এ সম্বন্ধ কৰিছে q এ সম্বন্ধ হৈছে কিন্তু r এ কোনো সম্বন্ধই কৰা নাই কাৰণ আমাৰ যেটো মেইন ফাংশন আছিল f ত r ৰ কোনো সম্বন্ধই নাই সো ইয়াতো কোনো সম্বন্ধ নাথাকিব মইতো ইয়াৰ পৰা এইটো লিখিছো কাৰণ মই f ৰ ইনভার্স উলিয়াব লাগে না মোক f ৰ ইনভার্স উলিয়াব লাগিব অবভিয়াসলি মই ইয়াৰ পৰা এইটো লিখিব লাগিব মই কোনো নতুন বস্তু এড কৰিব নোৱাৰিম সো সেই কাৰণে ইয়াত r ৰ কোনো সম্বন্ধই নাই বিকজ আমাৰ মেইন ফাংশনটোতে r ৰ সম্বন্ধ দিয়া নাছিল তাৰ মানে দেখা দেখি কি যেতিয়া মই y পৰা x লৈ যাম ই ফাংশনে নহয় সো ইনভার্স কৰ পৰা আহিব আৰু এটা কথা যে তুমি চাব পাৰা যে p লগত a ৰ সম্বন্ধ আছে p লগত b ৰ সম্বন্ধ আছে যেটো সম্ভৱই নহয় কাৰণ ফাংশন হ'ব লগা হলে এটা এলিমেন্টৰ মাত্ৰ এটাহে ৰিলেশন থাকিব পাৰিব p লগত a হ'ব নহলে p লগত b হ'ব দুইটা হ'ব নোৱাৰে
কাৰণ প্ৰথম সেটৰ সেই কন্ডিশন আছে ফাৰ্স্ট সেট তোলে সো প্ৰথম সেটৰ ইয়াত y টো ফাৰ্স্ট সেট হৈ আছে সো প্ৰথম সেটৰ এটা এলিমেন্টৰ লগত এটা ৰিলেশন লিখিব পাৰিম কিন্তু দুটা ৰিলেশন আছে মানে ফাংশন হয় না ৰাইট কিন্তু এই কেছটোত x আৰু y ৰ মাজত সম্বন্ধ আছে এটা ফাংশনৰ সম্বন্ধ আছে কিয় প্ৰত্যেকটা এলিমেন্টে এবাৰ কৈ ৰিলেশন কৰিছে আৰু কেৱল এটা লগতহে কৰিছে দুটা লগত কৰা মানে ইয়াত চোৱা a লগত b আছে b লগত p আছে a লগতো p আছে b লগতো p আছে কিন্তু মই a সেটটো y সেটক প্ৰথম গুৰুত্ব ইকাৰণে দিয়া নাই কাৰণ ইয়াত y টো সেকেন্ড সেট হৈ আছে আৰু এই ফাংশন চাবলে আমি সেকেন্ড সেটৰ এলিমেন্টছৰ কথা আমি চিন্তা চৰ্চা নকৰো কিন্তু এই যেটো নতুন ফাংশন মই লিখিছো y পৰা x লৈ x পৰা y আৰু y পৰা x দুটা বেলেগ ফাংশন যেটো মই y পৰা x লৈ মই যেটো ফাংশন লিখিছো ইয়াত y টো প্ৰথম সেট হৈ আছে সেইকাৰণে মই y টো গুৰুত্ব দিম x ক গুৰুত্ব নিদিও সো যেটো মই y গুৰুত্ব দিছো মই দেখিছো যে y টো প্ৰত্যেকটা এলিমেন্টে সম্বন্ধ কৰা নাই কাৰণ r ৰ সম্বন্ধই নাই r ৰ সম্বন্ধ ক'ৰ পৰা আহিব ইয়াত সম্বন্ধই নাই ন সো মই ইয়াৰ পৰা এটো লিখিম কাৰণ এটোৱে মেইন ফাংশন ইনভার্স মানে কি ইনভার্স কা হলে আমি f ৰ ইনভার্স উলিয়াম সো অবভিয়াসলি মই ইয়াৰ পৰা সম্বন্ধটো লিখিব লাগিব কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধই নাই r যদি r ৰ কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধই নাই অৰ্থ এইটোৱেই যে y পৰা x লৈ কোনো ধৰণৰ ফাংশনৰ সৃষ্টি নহয় যদি y পৰা x লৈ কোনো ধৰণৰ ফাংশনৰ সৃষ্টি নহয় y পৰা x লৈ ফাংশনৰ সৃষ্টি নহলে ইয়াৰ আমি ইনভার্সই উলিয়াব পাৰিম ৰাইট তো এই যে ফাংশন f টো ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ইনভার্স ৰাইট তো কিয় নহয় কি ইনভার্স কাৰণ ই বাইজেক্টিভ নহয় সো বাইজেক্টিভ নহলে প্ৰবলেমটো কোন পালো নে আমি বাইজেক্টিভ নহলে প্ৰবলেম এটাই থাকিব যে এই ফাংশনৰ যেটো কন্ডিশন আছে ফাংশনৰ কন্ডিশনটো ইনভার্স ফাংশনটো স্যাটিসফাই নকৰে ৰাইট বাইজেক্টিভ নহলে প্ৰবলেম এটাই হ'ব যে আমি ইনভার্স উলিয়াব গলে ইনভার্স ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত এই কন্ডিশন কিটা স্যাটিসফাই নহয় So, eta function or inverse uliabole hole function to kodai bisective hobo lagiboi as I have shown here so yat a function to bisective hoy asile let me rough some portion right a function to yat molkor bisective hoy asile but serious yeah so a function to a zero function mo likhiso a function bisective hoy asile kyo yat eta logot eta সম্বন্ধ hoy ase right aru a bisective hoy thakar karone ami y পৰা যেনে x লৈ কৈছো আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমস ফেস কৰা নাই কাৰণ y পৰা x লৈ ফাংশনটা বনি আছে তাৰ মানে ইয়াৰ f ইনভার্স এক্সিস্ট কৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই x পৰা y লৈ গলো তেতিয়া ফাংশন ধুনীয়াকৈ হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া মই y পৰা x লৈ চেষ্টা কৰিছো মানে উল্টাকে মই দেখিছো যে y পৰা x লৈ কোনো ধৰণৰ ৰিলেশন হ'ব কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফাংশনে নাথাকে তো যদি ফাংশনে নাইকিয়া মই f ইনভার্স বুলি ভাগ কৰি দিম যদি y পৰা x লৈ নিউতে কোনো ধৰণৰ ফাংশনে গঠন নহয় তো মই f ইনভার্স বা e ইনভার্স ফাংশন বুলি মই কাক সাপৰি দিম তো তাৰ মিনিং টো হৈছে যে f টো ফাংশন হয় যদিও ইয়াৰ কোনো ইনভার্স নাথাকিব কিয় নাথাকিব যদি কি বাইজেক্টিভ নহয় কিন্তু যদি বাইজেক্টিভ হয় তেতিয়ালে তাৰ ইনভার্স থাকিব কাৰণ বাইজেক্টিভ হলে কি হয় 1 on হয় আৰু on to হয় সো আমাৰ এই প্ৰবলেমটো এই y পৰা x লৈ যে ফাংশন নোহোৱা এই যে প্ৰবলেমটো এটা মানে এটা উৎপন্ন নহয় বুজিলা সো বাইজেক্টিভ কি কাৰণে হ'ব লাগে I have illustrated with an example. At the example D, I have illustrated. I hope you have understood. Right. So, it was our inverse functional condition to inverse function কি হ'ব লাগিব obviously এটা function or inverse কেটা লাগিব যেতিয়া bisective হ'ব আৰু এটা কন্ডিশন আছে মানে আৰু এটা ওয়ে আছে আমি চেক কৰিব পাৰে যে f or f function টো যেটো তোমাৰ x ৰ পৰা y লৈ গৈছে ৰাইট এই ফাংশনৰ কিবা কি কয় এই ফাংশনটোৰ ইনভার্স আছে নে নাই এটো তুমি কেনেকৈ চেক কৰিবা প্ৰথম উপায়টো আছিল আমি বাইজেক্টিভ হয় নহয় তাক চেক কৰিব ৰাইট সেকেন্ড উপায়টো হৈছে কম্পোজিশন অফ ফাংশন ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰি লোৱা f এটা ফাংশন যেটো y x পৰা y লৈ গৈছে g এটা ফাংশন যেটো তোমালোকৰ y পৰা x লৈ গৈছে so there are two functions one is from x to y other is from y to x এটা সবা কন্ডিশনটো কি কয় ইয়াৰ প্ৰমাণটো আমি কিবা পিছত কৰিম this proof is not required anyways এটা তোমালোকৰ x এটা তোমালোকৰ y এটা তোমালোকৰ x এটা তোমালোকৰ y one second let me okay so এটা তোমালোকৰ x এটা তোমালোকৰ y এতিয়া if there are two functions f such that f goes from x to y আৰু y goes from y to x তাৰ মানে এটো আকৌ মই এখানে x লিখিছো সো এটো হৈছে x ৰ পৰা y টো হৈছে তোমালোকৰ f ৰাইট এটো হৈছে তোমালোকৰ g2 right মানে মই x y চিন্তা কৰিলে মই কম্পোজিশনৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ আছিল মই কেনেকৈ লিখিছো যে x ৰ পৰা y লে কি হৈছে
f হৈছে y পৰা x লৈ কি হৈছে g হৈছে সো তোমালোকৰ দুটা ফাংচন দিয়া আছে f আৰু g f টো কোপৰা কলে গৈছে y পৰা x লৈ গৈছে আৰু g টো কলে গৈছে y পৰা x লৈ গৈছে সো এবাৰ x to y এবাৰ y to x এতিয়া ফাৰ্স্ট কন্ডিশন টো হৈছে যে যদি f of g of x আচ্ছা f of g of x নালাগে ধৰি লোৱা আচ্ছা ঠিক আছে f of g of x আচ্ছা let me consider উল্লাকে ধৰো ঠিক আছে উল্লাকে ধৰো আমি g of f of x ধৰি লওঁ চাই লওঁ so g of f of x যদি g of f of x এটা আইডেন্টিটি রিলেশন হয় কোট x of if g of f এই x তোমাকে লিখিবই নালাগে কারণ আমি নাজানো নহয় ডোমেইনত x কে y থাকে মই জাস্ট g of f লিখা কারণ ডোমেইনটো যিকোনো হইব পাৰে ঠিক আছে ডোমেইনটো y যিকোনো হ'ব পাৰে সো যদি g of f টো ax মানে হৈছে প্ৰথম সেট ঠিক আছে যদি x ৰ ওপৰত যদি এটা আইডেন্টিটি রিলেশন হয় রাইট আৰু সেকেন্ড কন্ডিশনটো কয় যে যদি f of g টো y ওপৰত এটা আইডেন্টিটি রিলেশন হয় তেতিয়া হলে এই f আৰু g এটাই আনটো ইনভার্স ফাংশন তাৰ মানে f is equal to g inverse আৰু g is equal to f inverse তাৰ মানে f আৰু g এটা আনটো কি হয় ইনভার্স হয় তাৰ মানে কি কয় কোৱেশ্চনটো ভালকে মন কৰা কোৱেশ্চনটো নহয় থিওৰম আমাক ইনভার্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় কম্পোজিশনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ দিয়া যায় যে যদি f এটা ফাংশন হৈছে y পৰা x লৈ আৰু g এটা ফাংশন হৈছে y পৰা x লৈ সৰি f এটা ফাংশন হৈছে x পৰা y লৈ g এটা ফাংশন হৈছে y পৰা x লৈ in that case যদি g of f টো x ৰ আইডেন্টিটি হয় বা f of g টো যদি y আইডেন্টিটি হয় তেতিয়া হলে f আৰু g এটা আনটো ইনভার্স প্ৰথম কথা আইডেন্টিটি মানে কি you know it very well আইডেন্টিটি কি আমাকে জানা আইডেন্টিটি ফাংশন রাইট যেনিবা তোমাক এটা সেটে দিয়া আছে সেট হৈছে a যদি তুমি সেট a ৰ পৰা সেট a লৈ কিবা এটা সম্বন্ধ সৃষ্টি কৰা তাৰ মানে তুমি যদি এটা ফাংশন লিখা a ৰ পৰা a লৈ a ফাংশনটাকে আমি কওঁ আইডেন্টিটি ফাংশন তাৰ মানে একেটা সেটৰ ওপৰতে যদি এটা ফাংশনৰ সৃষ্টি কৰা হয় এটা সিঙ্গল সেটতে যদি এটা ফাংশনৰ সৃষ্টি কৰা হয় তেতিয়া হলে আমি তাক আইডেন্টিটি ফাংশন বুলি কওঁ কি কৈছো মই যদি এটা সেটতে এটা ফাংশনৰ সৃষ্টি কৰা হয় যেনেকৈ x to x y to y বা a to a এইটোৱে আমি তাক কি বুলি কওঁ আইডেন্টিটি ফাংশন বুলি কওঁ সো ix মানে কি বুজায় যে ফাংশনটো কোপৰা কলে গৈছে x ৰ পৰা x লৈ গৈছে iy মানে কি বুজায় যে ফাংশনটো কোপৰা কলে গৈছে y পৰা y লৈ গৈছে ঠিক আছে মই অকমান ইলাস্ট্ৰেশন দি বুজাম আমাৰ প্ৰথম ফাংশনটো আছিল x ৰ পৰা y লৈ সেকেন্ড ফাংশনটো আছিল y পৰা x আমি বিচাৰিব লাগে g of f রাইট আমাৰ কন্ডিশনটো আছিল g of x তো ix ৰ আইডেন্টিটি হয় বুলি এটা সো কেনেকৈ হয় মানে কি হয় যে সো সো আমি জানো এটো x এটো y এটো x সো x ৰ পৰা y লৈ কি আছিল f y পৰা x লৈ কি আছিল g let me change the color right so x ৰ পৰা y লৈ কি আছিল f y পৰা x লৈ কি আছিল আমাৰ g এতিয়া মোক লাগে g of f মানে প্ৰথমতে কোন অপাৰেট হ'ব f ৰ অপাৰেট হ'ব প্ৰথমতে কোলে যাব প্ৰথমতে f ত মেচিনটো চলিব f of মই শিকাইছিল f of g of f মানে কি যে প্ৰথমতে f ত মেচিনটো চলিব তাৰ পিছত g লৈ আহিব ৰাইট সো g of f আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰো আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰো ন g of f আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰো এনেকৈ ড্ৰ কৰো সো g o f আমি কি গম পালো যে x ৰ পৰা y লৈ f গৈছে y পৰা x লৈ g গৈছে তেতিয়ালে g of f টো কোপৰা কলে গৈছে x ৰ পৰা x লৈ গৈছে নাই a2 x this is x so x of x হলে কি কৈছে g of f কৈছে না according to this definition g of f মানে কি যে প্ৰথমতে f ত মেচিন চলিব বা প্ৰথমতে ইনপুটটো আমি f ত দিম তাৰ পিছত g লৈ যাব so প্ৰথমতে f লৈ গল f টো মানে কি x ৰ পৰা y লৈ then y পৰা x লৈ so overall কোপৰা কলে গৈছে overall x ৰ পৰা x লৈ গৈছে so g of f টো কোপৰা কলে যায় x ৰ পৰা x লৈ যায় যদি g of x to x ৰ পৰা x লৈ যায় তো g of x কি হৈছে obviously x ৰ এটা আইডেন্টিটি ৰিলেশন হৈ আছে হয় না obviously x ৰ কি হৈছে এটা আইডেন্টিটি ৰিলেশন হৈ আছে সো সেইকাৰণে কৈছে যে কন্ডিশন নম্বৰ 1 টো হৈছে
যে g of f to যদি x ত আইডেন্টিটি হয়, right? It is our condition number 1. Let's see the condition number 2. Condition number 2 কে আমাক কি বুজাব চেষ্টা কৰি আছে আমি অকমান এনালাইসিস কৰি লওঁ। সো তাৰ কাৰণে ফিগাৰটোক মই সেম ৰাখিছো। I will be just changing the names. See? So আমাৰ সেকেন্ড কন্ডিশনতে কয়, সেকেন্ড কন্ডিশনে কি কয় মই তোমালোকক দেখাই আছো। ধৰি লোৱা এটো তোমালোকৰ y, এটো তোমালোকৰ x, এটো তোমালোকৰ y। এবাৰ মই প্ৰথমতে মই z খুমাম। প্ৰথমতে এবাৰ মই কলে গৈছো, এবাৰ মই z লে গৈছো। তাৰ মানে প্ৰথমতে মই এবাৰ y পৰা x লে গৈছো। সো j। নেক্সট মই x পৰা y লে গৈছো। x পৰা y লে কি হে যায়, f d যাব লাগিব। এবাৰ প্ৰথমতে মই z খুমাইছো, তাৰ পিছত মই f ত খুমাইছো। তেতিয়া হলে ইয়াক যদি মই কম্পোজিট কৰো, মই কি পাম? ইয়াক মই পাম f o z। f o z মানে প্ৰথমতে z খুমাই তাৰ পিছত f লে আহে। সো মই কি দেখিছো, f o z কোৰ পৰা কলে গৈছে, চোৱা y পৰা y লে গৈছে। কোৰ পৰা কলে গৈছে, y পৰা y লে গৈছে, ৰাইট? f o z। তেতিয়া হলে আমি কি গম পাম যে f o z টো কি হৈছে বুলি গম পাম। f o z টো কি হৈছে, y আইডেন্টিটি, কাৰণ ইয়াত y পৰা y লে এটা ৰিলেশন কৰিছে, মানে কি y আইডেন্টিটি হৈ আছে। সো আমাৰ সেকেন্ড কন্ডিশনটো কি আছিল যে f o z equals to I। হয়নে? কথাটো হয় নহয় বাৰু? কথাটো হয়। সো তেতিয়া হলে আমি কি গম পালো যে g of f টো x ৰ আইডেন্টিটি হ'ব লাগিব আৰু f of z টো y আইডেন্টিটি হ'ব লাগিব। যদি এটো হয় তাৰ মিনিংটো এটোৱে হ'ব যে f and g are inverse of each, are inverse of। তোমালোকে ইনো দেখোতে গমে পাইছা যে x ৰ পৰা y লে f গৈছে আৰু z টো উল্টাকে কৈছে। সো অবিয়াসলি f আৰু z ইনভার্স হয় বুলি। সো প্ৰমাণ দুটা মানে এইটো যে এটো হৈছে তাৰ একচুয়ালি ক'ব পৰা এটো হৈছে তাৰ অবজারভেশন যে f আৰু z যদি এটা ইনভার্স ফাংশন হয় তেতিয়াহলে f of z আৰু g of f টো আইডেন্টিটি ফাংশন হয় বুলি এটো তাৰ এটা এনালাইসিস হয়। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? সো আমাক যদি কেতিয়াবা কোনোবাই দিয়ে, আমাক যদি কেতিয়াবা কোনোবাই সোধে যে f আৰু z, যদি আমাক কোনোবাই সোধে, আমাক যেনিবা আমাক দিয়া আছে f goes to a to b আৰু z goes to b to a, right? আমাক যদি কোনোবাই সোধে যে f আৰু z, right? f আৰু z ইনভার্টিবল ফাংশন হয় নেকি, বা f আৰু z এটা আনটো ইনভার্স হয় নেকি? আমাৰ প্ৰথম ফার্স্ট ওয়েটো আমি কি চেক কৰিব কাৰণে ইনভার্স আছে না, ফার্স্ট ওয়েটো হৈছে বাইজেক্টিভ। আমি চাম যে এই ফাংশনটো বাইজেক্টিভ হয় নহয়। যদি হয় ই তোমালোকৰ ইনভার্স হ'ব। সেকেন্ড ওয়েটো হৈছে আমি কি কৰিম, আমি কম্পোজিশন চাব লাগিব যে f o z টো কি হৈছে, আইডেন্টিটি ফাংশন হৈছে নেকি, কোড হৈছে, বিট হৈছে নেকি। আকৌ g of f টো সো f o z মানে হৈছে আমি g পৰা যাব ন, f o z প্ৰথমতে g পৰা যাব। সো g প্ৰথমতে কি কৈছে, b আছে। সো b পৰা তোমাৰ b লে যাব লাগিব। সো আইডেন্টিটি ফাংশন কোড হ'ব, b হ'ব লাগিব। দেন g of f মানে প্ৰথমতে তোমাৰ f ত যাব, ফার্স্টত f ত যাব। সো f ত প্ৰথমতে কি আছে, a আছে। সো আইডেন্টিটি কোড হ'ব i8 হ'ব। সো আমি এই দুটা কন্ডিশন আমি চেক কৰিম যে প্ৰথমটো হৈছে, প্ৰথম উপায়টো হৈছে আমি বাইজেক্টিভ হয় না আমি চেক কৰিম, অন টু আৰু ওৱান অন চেক কৰি পেলাই। যদি বাইজেক্টিভ ভাল লগা নাই আমি কি কৰিম, আমি কম্পোজিশন চেক কৰিম যে f of z আৰু g of f টো আইডেন্টিটি হয় নেকি। যদি আইডেন্টিটি হয় তাৰ মানে কি হৈছে, f ইনভার্স ইকুয়ালস টু g, মানে g কিহৰ ইনভার্স, f ৰ ইনভার্স আৰু ভাইস ভার্সা। ভাইস ভার্সা মানে g ইনভার্স কি, মানে f আৰু g ইনভার্স of each, right? সো সেইটোৱে আসলে আমাৰ ইনভার্স ফাংশনৰ মেইন concept বা main formula বা main you can say main analysis. Yes, so if I have to give you an example, but if I give you the way কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম, যদি মই এটা মানে কন্ডিশন দেখাও, I can take one example of let me consider one example. Yes. So this is your example number 23 from NCERT. আমি এতিয়া কোনো ধৰণৰ questions কৰিব নাযাওঁ, আমি কিটাকৈ পিছত questions কৰিম। Just for your sake, মানে just for your understanding, আমি example 22 NCERT example 23, right? মই just দেখাই আছো। Okay, let's start. Just a minute. So function to কৈছে n ৰ পৰা y লৈ, function to কৈছে n ৰ পৰা y লৈ, আৰু function to কি হৈছে f of x equals to 4x plus 3, right? এতিয়া n মানে কি, n মানে হৈছে natural numbers set. So n is natural numbers.
y to ki মোক দিয়া আছে y is equals to y belongs to n, y equals to 4x plus 3. So y set to দেখিবলৈ এনেকুৱা set to দেখিবলৈ এনেকুৱা. So n2 is a natural number, y2 is a y belongs to n, y equals to 4x plus 3. এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে f2 ৰ ইনভার্স আছে নে নাই, প্ৰশ্ন হৈছে f ৰ কিবা ইনভার্স আছে নে নাই। আমি জানো যে ইনভার্স ফাংশনটো সদায় কি হ'ব লাগিব, f ৰ উল্টাটো হ'ব লাগিব। তাৰ মানে f2 যদি n ৰ পৰা y লৈ যায় তেতিয়ালে ইনভার্সটো কোপৰা কলে যাব y ৰ পৰা n লৈ যাব। সো সলিউশনত মই লিখি লব পাৰিম যে consider বা let g is a function that goes from y to n. G is a function that goes from y to n defined by তোমালোকে এটা বস্তু মন কৰিবা এই যে মই g ফাংশনটো লিখি আছো এই g ফাংশনটো মই ডিফাইন কেনেকৈ কৰিম বুলি তোমালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰা। It is defined by this way. It is defined by y minus 3 divided by 4 equals to x. আসলে এটা মেইন কোশ্চেনটো হৈছে তো মই পালো কেনেকৈ বা এটো একচুয়ালি হয় কি, ঠিক আছে। সো মই এটো দেখাই দিব লাগিব এবাৰ। So let me show you. Let me show you this. Try to understand, okay? Try to understand it nicely. So I also saw say f of x মোক কি দিয়া আছে 4x plus 3. তাৰ মানে f of x মানে কি y দিয়া আছে ন, y equals to 4x plus 3. So যদি মই x ৰ মানটো লম কি পাম, x equals to y minus 3. Right? x ৰ মানটো মই কি পাই আছো y minus 3. তুমি এটা বস্তু ভালকে নোটিস কৰিবাচোন, মই কি ক'ব চেষ্টা কৰি আছো। মই যদি g ফাংশনটো লিখো, g টো কোপৰা কলে যায় y পৰা n লৈ যায়, g টো কোপৰা কলে যায় y পৰা n লৈ যায়। এই f2 মই কিয় ডিফাইন কৰিছো, f is defined in x. f টো কিয় ডিফাইন কৰা হৈছে, x ত ডিফাইন কৰা হৈছে। Where is f defined? f is defined in x, right? f মানে x টো হৈছে domain, so f of x equal to 4g plus 3. Okay, এতিয়া এই y2 হৈছে আমাৰ ৰেঞ্জ বা y2 হৈছে আমাৰ ডোমেইন। এতিয়া f of x equal to কি 4x plus 3, y মান কি পালো মই y equals to 4x plus 3, so x equal to y minus 3 by 4. X is equal to y minus 3 by 4. That's fine. এতিয়া in a case মোক যদি মই যদি এটা ফাংশন ধৰিছো g টো তোমাৰ y পৰা n লৈ গৈছে, g টো তোমাৰ y পৰা n লৈ গৈছে, g টো তোমাৰ y পৰা n লৈ গৈছে। এতিয়া যেহেতু g টো y পৰা n লৈ গৈছে মানে f ৰ উল্টা হৈছে, নাই obviously f ৰ উল্টা হ'ব। মই f ৰ উল্টা হ'ব ইন দা সেন্স কি f ৰ উল্টা হ'ব, আমি এখানে তো x ধৰিছিলো নাই আৰু আমি এইটো y ধৰিছিলো, আমি আমাৰ মন আছে ন যে আমি প্ৰথম সেটটো বা যাক আমি ডিফাইন কৰো যেটো আমি এটো তোমাৰ n এটো তোমাৰ y আছে, সো f2 ডিফাইন কৰা হৈছে x ত, সো এটো হ'ব মোৰ x, এটো হ'ব মোৰ y, মানে আমি y প্লাস আমি y পাম। এতিয়া যেতিয়া g টো y পৰা n লৈ যাব মানে উল্টাকে যাব, তাৰ মানে এবাৰ y পৰা যেতিয়া n লৈ যাব g will be defined by y, g টো কিয় ডিফাইন কৰা হ'ব, y ডিফাইন কৰা হ'ব। Try to understand. ইয়াত f ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম সেটটো n আছিল আৰু n ত আমি কি পাওঁ x ৰ মানটো পাওঁ, কিয় পাওঁ কাৰণ f2 x ত ডিফাইন কৰা হয়, আমি f of x লিখিছো সেইকাৰণে আমি ইয়াত x ৰ মান পাইছো, আমি ইয়াত y মান পাইছো। কিন্তু যেতিয়া মই y পৰা n লৈ যাম তেতিয়া আমি কি পালো y মান খিনি আছে, n x ৰ মান খিনি আছে কাৰণ ফাংশনটো একে ন, তো তেতিয়ালে g টো কিয় ডিফাইন কৰিব, g টো আমি y ডিফাইন কৰিব লাগিব। আমি g টো কিয় ডিফাইন কৰিব লাগিব, g must be defined by y, g must be defined by y. Did you get my point? g টো কিয় ডিফাইন কৰিম আমি, g টো আমি y ডিফাইন, আৰু এই g of y টো কি হ'ব তোমালোকে জানা নে, g of y টো হ'ব y minus 3 by 4, এইটো কেনেকৈ হ'ব, very good question, কেনেকৈ হ'ব এটা বস্তু চোৱা, যেতিয়া ফাংশনটো x ৰ পৰা y লৈ গৈছে, যেতিয়া ফাংশনটো
x or পৰা y le গৈছিলে, right? I try to understand this concept very well. যেতিয়া function to x or পৰা y le গৈছিলে, তেতিয়া মই কি লিখিছিলো? f of x equal to 4x plus 3. মানে equation টোত মোৰ কি আছিলে? 4x আছিলে, ইয়াত কিন্তু y নাই. So যেতিয়া function to n or পৰা y গৈছে বা x or পৰা y le গৈছিলে, এতিয়া ফাংচনৰ যেটো ৰিলেশন হয়, ৰিলেশনটো মই কিহৰ টাৰ্মত লিখিছিলো? মই x ৰ টাৰ্মত লিখিছিলো। কিন্তু যেতিয়া মই y পৰা n লৈ যাম, ৰিলেশনটো মোক কিহত আহিব লাগিব? মোৰ y টাৰ্মত আহিব লাগিব। আৰু এই y টাৰ্মছত ৰিলেশনটো মই ক'ৰ পৰা পাইছো? এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা পাইছো ন। আৰু এই ইকুৱেশনটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে মই ইয়াক y ৰেসপেক্টত লিখিব চেষ্টা কৰিব লাগিব, কাৰণ যিটো y টাৰ্মছত লিখে বা লিখিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত y পৰা n লৈ গৈছে। সো ইয়াত f of x মানে y, so y equal to 4x plus 3. So in terms of y কি হৈ যাব? x equal to y minus 3 by 4. তেতিয়া হলে আমি ইয়াকে কি লিখিব পাৰিম? আমি ইয়াকে y minus 3 by 4 বুলি আমি g of x লিখিব পাৰিম। That's the thing. I hope you have got the point. তোমালোকে তো জাস্ট ইন মৰাকিলে হয় যে ইয়াৰ এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা x ৰ মানটো উলিয়াই, right, g of y সেই মানটো বহাই দিলে হয়। তো কথাটো হৈছে কিয় বহাইছো আমি? That's the main question, right? That's the main question. So কথাটো এইটোৱে যে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাংচনটো n ৰ পৰা y লৈ গৈছিলে, মানে আমাৰ ফাংচনটো x ৰ পৰা y লৈ গৈছিলে। সো আমাৰ যেটো সম্বন্ধ আছিল, আমাৰ সম্বন্ধটো আমি x ত লিখিছিলো, 4x plus 3 লিখিছিলো। কিন্তু যেতিয়া মই y পৰা n লৈ যাম, সম্বন্ধ বা ৰিলেশনটো মই y লেংগুৱেজ বা y ৰেসপেক্টত লিখিব লাগিব। আৰু y ৰেসপেক্টত কেনেকৈ লিখিম? আমি এনেকৈ লিখিম। y পৰা y ৰেসপেক্টত আমি কেনেকৈ এনেকৈ লিখিম? মানে y minus 3 by 4 লিখিছো। এটো মই y টো কি কৰিছো? কনভাৰ্ট কৰি দিছো ইয়াত। ইয়াত মই y ভাষাত মই কনভাৰ্ট কৰি দিছো যে y minus 3 by 4. সো y ভাষাত y লেংগুৱেজত আমি কেনেকৈ লিখিম? y minus 3 divided by 4. ঠিক আছে, ৰাইট? সো আমাৰ ওপৰত আমি কি পালো? আমি এতিয়া দুটা ফাংচন পাই আছো যে g equals to n goes to y, f of x equals to 4x plus 3. আৰু মই ধৰিছো let g goes to y to n, আৰু সম্ভৱতঃ এইটোৱে আমাৰ ইনভাৰ্স ওলাবগৈ। g টোৱে আমাৰ ইনভাৰ্স হ'ব যদিহে আমাৰ কন্ডিশনে স্পেসিফাই কৰে, কাৰণ ইনভাৰ্সটো সদায় উল্টাকে যায়, মানে f ৰ উল্টাকে যাব। সো ইয়াতো g টো y পৰা n লৈ গৈছে, কিন্তু আমি চেক কৰিব লাগিব ন, কাৰণ মইতো নাজানো যে f টো পজিটিভ হৈ বুলি। সো হয়তো তুমি পজিটিভ চেক কৰা, নহলে তুমি কম্পোজিশনটো চেক কৰিব লাগিব। সো মই কম্পোজিশনটো আমি চেক কৰিম। সো g টো ক'ৰ পৰা বুলি কৈছে? y পৰা n লৈ গৈছে, আৰু g টোক মই কেনেকৈ ডিসাইড কৰিছো? g of y equals to y minus 3 divided by। এতিয়া ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো আছে যে g of f মই কি পাব লাগিব? মই g of f পাব লাগিব। g of f মানে কি? প্ৰথমতে f ত গৈছো, so g of f must be a identity relation in n, কাৰণ মই প্ৰথম f ত গৈছো ন। so মই I পাব লাগিব। so মই চাও g of f মানে কি? so g of f মানে কি হয়? g of f of x, g of f মানে g of f of x। so f of x মানে কি? f of x মানে হৈছে 4x plus 3, f of x মানে হৈছে 4x plus 3। এতিয়া g of 4x plus 3 মানে কি? g of y মানে এইটো, g of y মানে এইটো। so y জেগাত 4x plus 3 বহাই দিয়া। so y জেগাত যদি মই 4x plus 3 বহাই দিও, right, just try to understand f of x মানে কি? f of x মানে 4x plus 3, সেইকাৰণে মই 4x plus 3 লিখিলো। এতিয়া g of 4x plus 3 মানে কি? এই y জেগাত মই 4x plus 3 বহাম, so মই কি পাম? 4x plus 3 minus 3 divided by 4, so মই কি পালো? x পালো। g of f equal to x, g of f equal to x, which is nothing but the domain itself. So this is equals to I of x. মই g of x কি পাই আছো? মই x এ পাই আছো। g of x মই কি পাইছো? x এ পাইছো। x পাইছো মানে কি? what does it mean? x to কাৰ এলিমেন্ট? x to কাৰ এলিমেন্ট আছিলে? x to n ৰ এলিমেন্ট, কাৰণ n ত আমি x ধৰিছো, y ত আমি y ধৰিছো, so in হ'ব, in হ'ব। so x to কাৰ এলিমেন্ট? x to n ৰ এলিমেন্ট, x to কাৰ x to n ৰ এলিমেন্ট। তাৰ মানে মই যে আনসাৰত x পাইছো, মিনিংটো হৈছে যে মই এনেকে গৈছো, x ৰ পৰা মই x লৈ গৈছো, n ৰ পৰা n লৈ গৈছো, নহলে মই x ক পালো। x to কাৰ এলিমেন্ট? x to n ৰ এলিমেন্ট। তাৰ মানে কি? this is identity relation in n, কাৰণ x to n ৰ এলিমেন্ট ন, সো আনসাৰটো x এ পালো। তাৰ মানে সো মানে ফাংচনটো x ৰ পৰা x লৈ যাব লাগিব, আদাৰৱাইজ মই এটা x ক পালো, x পাব নালাগিছিলে। x পাইছো মানে ফাংচনটো n ৰ পৰা n লৈ গৈছে, কাৰণ x to n তে আছে, x to y ত নাই, x to n তে আছে, মানে ফাংচনটো n ৰ পৰা n লৈ যাব লাগিব, তেতিয়া x পাম, হয় নাই? ৰাইট? সো আমি গম পালো যে g of f টো in of identity হয়। এতিয়া আমি চাও f of g। so f of g মানে কি? g of y লিখিম, f of g of y, g of y কিয়? কাৰণ y টো
sorry, z to y define কৰা হৈছিলে. So z of y মানে কি? Y minus 3, right, divided by 4. Eto y ha, y minus 3 divided by 4. এতিয়া f of y minus 3 divided by 4 meaning to hoise যে a f of x ৰ মানটো y minus 3 by 4 বহাই দিব লাগিব. So ইয়াত x ৰ মানটো ভ্যালুটো বহাই দিম কি পাম y minus 3 divided by 4 plus 3. 4 কাটা গল থাকিলে y minus 3 plus 3. মই কি পালো y পালো. So f of z equals to y পাইছো. অৰ্থটো কি f of z equals to y পাইছো মানে কি তাৰ y টো ক'ত আছে y টো obviously y টোতে আছে. So মই আনসাৰ টো y পাইছো মানে কি y পৰা y যাব লাগিব ন কাৰণ y কেৱল y হে আছে এই y টোতে আছে. So যদি মই আনসাৰ টো y পাইছো মানে ফাংশন টো y পৰা y যাব লাগিব এনলে যাব নোৱাৰে কাৰণ এনলে যোৱাতে মই x পালো এটা. So ফাংশন টো y পৰা y লৈকে গৈছে. So মই ক'ব পাৰিম that a function is identity on this n. So overall আমি যেটো পাব লাগে পাব লাগে যে g of f equals to in identity relation on n আৰু f of z equals to iy আমি পাই গলো identity relation on y. তাৰ meaning to এইটোৱে যে f আৰু z inverse of each other. Therefore what can I say, right? Therefore what can I say? আমি এই condition টো পৰা আমাৰ এইটো condition আছিলে. So this condition satisfied. So I can say the f and g are inverse of each. Right? F and g are inverse of each. Did you get my point? So f and g কি হৈছে এটা আনটো inverse হৈছে. So এটা আনটো inverse আছে নে নাই যদি মোক কোনোবাই চেক কৰিব দিয়ে মই এটা inverse কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি পিছত শিকিম ঠিক আছে. মই তোমালোকক জাস্ট দেখালো যে ইনভার্স আছে নে নাই ঠিক আছে ইনভার্স আছে নে নাই রাইট আৰু তোমাক যদি কোনোবাই কয় যে শো দ্যাট দে আর ইনভার্টিবল এটো ফাইদা নহলে তোমালোকে বাইজেক্টিভ দেখাব পাৰা আৰু নহলে তোমালোকে ইনভার্স মানে কনভলিউশন ফাংশন ইউজ কৰি পেলাই দেখাব পাৰা. So this is all about inverse and invertible function and I hope you have understood it well enough. Okay, so till then I hope continue your studies. That's what I had to say, right? So thank you and we'll meet again with another lecture on another topic, right? So till then, bye.